关于 SR-71，你可能知道的是，它是由洛克希德大名鼎鼎的臭鼬工厂研发的，但你可能不知道的是，其实它还有个联合研发方——苏联。我之前给大家讲过这个关于 SR-71黑鸟的非常离奇的故事，离奇的指向式故事，但实际上呢，它是真真实实发生的啊！在今天放出的纪录片第二部分当中，你们就可以听到当事人的描述了。咱们先看完我之前做的这个片子，然后再接着看纪录片的第二段吧。片长较长，可以先点赞、收藏、转发之后慢慢观看。怎么回事呢？当依靠加力燃烧在25000米的高空中以3.2马赫的速度巡航时，尽管窗外的空气压力几乎只是连地面3%都不到的真空了，可是在 SR-71驾驶舱的外部摩擦生热还是将这里的温度带到了220摄氏度的水平，跟家用烤箱里面的最高档位保持一致。到了机翼前缘，温度已经高过了电烙铁。而与加力燃烧时一墙之隔的发动机短舱外部温度则高达560摄氏度，普通的航空材料都扛不住了，唯有钛和不锈钢能够一战。但前者的重量只有后者的一半，所以当之无愧成为了 SR-71的首选，最终占掉了机身结构重量的93%，也就是30吨中的27.9吨。这里要花掉大量的钛矿才行啊！可惜美国没有钛，哪儿有钛呢？他的头号对手苏联。于是 CIA 就行动了，在注册了大量的空壳公司，伪造了大量的交易数据后，他终于得以从苏联那儿将所需的钛矿石进口了回来，把它们变成了25架 SR-71。而开开心心的数着美元的苏联人却始终不知道自己卖出去的钛竟然又飞回来了，只不过加了眼睛盯着它而已。 But in the late 1950s, CIA documents confirm that U-2 operations at Area 51 are disrupted by another top-secret government program. On the edge of the Nevada testing range, the home of America's nuclear program, Area 51 lies downwind of radioactive fallout. One of the things that started bothering me about working up there is that it's directly northeast of weapons test. The prevailing winds in Las Vegas are from the southwest, and when they were doing above ground testing, all this radioactive dust would fly into the air, and of course there was plenty to worry about due to fallout. For more than 2 years, as America tests nuclear warheads, just 30 miles to the southwest, the CIA's secret airstrip in Nevada remains largely unoccupied, too dangerous due to nuclear fallout. But despite the interruptions at the base, the CIA starts a new project, one that will define the future of Area 51. Today, America's stealth aircraft have a reputation for near invisibility to enemy radar. But back in the late 50s, the only way to achieve stealth is flying at extreme altitude. King of these birds is the CIA's U-2. But on May 1st, 1960, America's top-secret spying mission over the Soviet Union is blown when a USSR surface-to-air missile downs a high-flying U-2, piloted by Francis Gary Powers. We now know that the CIA predicted this might happen. The CIA knew that Soviet surface-to-air missile technology was going to catch up to the point where it could shoot down a high flyer like the U-2. It was no longer enough to have an airplane that could just fly several times the height of a normal airplane. A CIA stealth program, codenamed Project Rainbow, is green-lit to camouflage the U-2. In an effort to make the U-2 less vulnerable to Soviet radar, the test team at Area 51 applied a layer of radar-absorbent material to the fuselage of the U-2 prototype. It consisted of a conductive grid pattern on a flexible sheet, which was attached to a layer of honeycomb glued to the surface of the aircraft's skin. The grid pattern earned the material the nickname wallpaper. But adding wallpaper adds weight to the aircraft and reduces its ability to fly high.
making it more vulnerable to Soviet defenses. Because the wallpaper was not a huge success, the CIA began looking into the idea of a successor to the U-2, an airplane that would be able to fly higher and faster and be less visible to radar. Unlike the U-2, the CIA's next aircraft project, codenamed Oxcart, has stealthy capabilities engineered into it from day one. They told us that this program was so classified that the documents weren't even marked, because if somebody accidentally had a folder that blew out of their hands and the papers went blowing down the street, that if it said secret on it, everybody would want to know what it was. But if it didn't have any markings whatsoever, the people would just sweep it up and throw it into a trash can and not worry about the fact that it was classified. Details of this CIA operation were top secret for decades. But now, with the recent release of CIA documents, it's okay for men who worked on the so-called Oxcart program to reveal some of their experiences at Area 51. One of them is Thornton T.D. Barnes. It took me 3 months to be cleared for the project. At that particular time, Oxcart was the most important thing the United States was doing. We were developing a stealth plane, something no one else had been able to do. They told us, we do not want you to record it, do not talk about it, it doesn't exist. Secrecy is all important because Project Oxcart's new jet, called the A-12, is equipped with state-of-the-art materials to reduce its visibility to radar. A-12 was the best aircraft ever built, and it was so far ahead of anything else that people had on the boards. Designed to fly at 90,000 feet and at speeds faster than a speeding bullet, the CIA's A-12 spy plane is built to withstand temperatures hundreds of degrees greater than the U-2. Peter Law, a thermodynamic engineer at Lockheed, worked on the high-flying aircraft at the company's legendary Skunk Works factory in Burbank, California. When you're flying the speed of the U-2, everything's too cold. Now, when you fly the speed of the A-12, now it's too hot. The only metal light enough and strong enough to withstand the high temperatures Lockheed's A-12 is exposed to is titanium, in short supply in the United States. Ironically, back then, the Soviet Union is the only reliable place to source the titanium they need. So the CIA creates a series of dummy companies to buy the material directly from its Cold War enemy. Russia supplied the titanium that made the A-12s. Of course, they didn't know that. That was another amazing thing for us as engineers. Wow, we're making something out of their material to go take pictures over their country. And they probably wouldn't have been too eager to sell us that titanium if they knew where it was going. Lockheed engineers designed the A-12 to be difficult to spot on radar. But to test it out, they need to evaluate its radar cross-section. Radar cross-section is the key to stealth. An airplane presents a certain signature to the radar depending on how reflective it is. You can have a small aircraft that's extremely reflective and looks large on radar, or a large aircraft that's not particularly reflective that looks relatively small on radar. The key to stealth is making the radar signature as small as possible. At Area 51, the radar signature of an aircraft is evaluated on a pylon, affectionately called the pole, a covert facility situated at the northeast end of the Area 51 complex. On the top of this 60-foot structure, a full-scale model of the A-12 is subjected to 18 months of testing. We had all these radar, every radar known to man at the time, looking at the object we had on the pole, and we could record the returns, the pattern or the signature. We'd get the reflections off of that object, and we could rotate it, we could tilt it, and that's what we were doing to develop stealth. Even for those cleared to work on the A-12 project,
access to the radar facilities at Area 51 is strictly on a need-to-know basis. People were not allowed in my building because we were doing things there that they had no need to know. I didn't have the level of clearance that the people needed to be able to deal with signatures. That was the highest level of security. And they didn't ask me about the thermal part of it, even though they needed to know an answer. I didn't have a need to know that they existed. That's how compartmented things were. It was a culture, and we thought nothing of it. You just didn't ask. To support the CIA's top-secret Oxcart project, the development of its A-12 spy plane, Area 51 needs some major changes. The CIA decided to invest a great deal of money to build up the base. That included adding a brand new runway, 8,500 feet long, made of concrete, with a 6,000-foot extension onto the lake bed. In addition, 3 new hangars are built on the north side of the base. These are designated Hangar 4, 5, and 6. The A-12, Project Oxcart, turned Area 51, which was essentially a temporary facility, into a permanent one. By February 1962, Area 51 is now equipped to deal with a working prototype of the A-12. But first, the secret plane has to get there. The aircraft can't fly until it's been tested at Area 51. So Lockheed and the CIA have to figure out how to move it over 300 miles from the factory in Burbank, California, to Area 51 in Nevada. And they have to keep it a secret. 通过发光来隐身，会不会有点反直觉呢？既然想要别人看不到，为什么还要让自己亮起来呢？除非情况特殊。在二战的海面上，盟军最大的噩梦就是德国人的游艇了，所以他们就出动了大量的飞机，从空中寻找和攻击这些讨厌的幽灵。可是幽灵的眼睛比谁都尖啊，还没等这些飞机进入到攻击范围呢，它就已经潜入水下溜走了。你说这气不气人嘛？盟军后来就琢磨了一下，觉得这怪不得人家眼睛尖，任谁要在海面上抬起头来往天上看，不都能看到那个正在逼近当中的映衬在明亮的天空背景下的黑色的剪影吗？哪怕是把漆涂得再亮也无济于事啊。怎么办呢？又是加拿大人带来的灵感了啊。漫射照明伪装，一个在1940年被加拿大海军装在战舰上，通过用灯光打亮黑暗中的某些侧面来改变船只原本形状的主动伪装手段了。它呢被美国海军看上了，他们觉得既然飞机在明亮的空中不够亮，那就用灯把它打亮呗。于是在代号耶胡迪灯的幌子下，这项旨在伪装的项目开始秘密推进了。一开始他们想用跟加拿大海军一样的方案，用带有强光的灯来照亮飞机，但很快就反应过来了，这是完全不可能的嘛。一来飞机上的电源远远无法满足这些大功率灯光的胃口，二来在飞机表面安装灯具来对着自己照，势必会影响到其气动性能，也许是照亮但却飞不起来了，有啥用呢？于是新的方案就改为咱把灯镶到机身里面，让它对着外面照，再通过一个传感器控制灯光的亮度，使其接近环境光的亮度，作用应该也是有的。所以他们就长成这样啦，很像是一个个的小车灯。你可以在机翼前缘、水平尾翼前缘还有发动机罩的前缘呢找到它们。在密集排布之后，效果的确明显啊。有一次针对格鲁曼复仇者鱼雷轰炸机的测试显示在没有打开耶胡迪灯时，它在19公里外就能够被肉眼看到了，而打开之后呢，这个距离被缩短到了 2.7 公里，显然成效卓越啊。看样子这个伪装项目是成功的，可是他却从来就没有参加过实战，而且整个项目也在1945年初被彻底关闭了。为什么呢？因为有了雷达嘛，谁还管你肉眼能不能看得见呢？G20可以说是这次航展上最秀的仔了，不是把天都给捅穿了吗？我们通常呢将它跟美国的 F-22、F-35 和俄罗斯的苏57一起叫做第5代战机，或者也可以更为通俗的叫它们隐形战机。但你知道吗？ G20 其实一点都不隐形啊！
千万别误会啊！不光歼20不隐形，其他那几架隐形战斗机当然也不隐形了。他们不隐形到什么程度呢？他们可以在已经服役了数十年的早期预警系统上轻松的被发现。他们甚至连民用机场的交通管制雷达都躲不掉啊！只要进入了人家的探测范围，就很难不在人家的屏幕上跳动。关键是我说的这些情况呢，都是这些五台机在完全开启了隐身模式的情况下发生的，跟有没有打开弹仓，跟有没有外挂油箱毫无关系啊！这就奇怪了，他们不是隐形战机吗？他们不应该对雷达而言是隐形的吗？这是个好问题啊！那么答案就是：第一，隐形战机呢，只是极大的减小了自己暴露在雷达面前的界面而已，比如从一堵墙缩小到了一块砖，但砖它小归小，还是在那儿的嘛。第二，即使是缩小术这样的把戏呢，也不是对什么雷达都灵的。比方说对这样的米波雷达，或者是对空管的 L 波段和 S 波段这类波长较长、频率较低的雷达，那就都不怎么灵了。为什么呢？因为隐形飞机除了靠造型散射雷达波，另外一个重要的手段呢，就是靠涂层来吸收雷达波了。但是其吸波能力是建立在涂层厚度与雷达波波长的对应关系上面的，它只能吸波长比它的厚度要窄的波。这就很好理解了啊！你说你雷达要是发射个波长1厘米以内的超高频波，我还能涂上1厘米厚的涂层给你吸收掉。那你要说来个米波，飞机上能涂1米厚的涂层吗？所以肯定就吸不掉，那肯定就能反射一点回来，让我把你看得到嘛。其实呢，这也就是现在世界上那些著名的反隐身雷达的工作原理了。比方说俄罗斯的 Label M 雷达系统和我在珠海航展上拍到的咱们的这个大家伙，它们都是利用波长在1米左右的 VHF 和 UHF 波段来实现对隐形战机的有效捕捉的。咱们的参数没有啊，但据说俄罗斯的 Label M 呢，可以在350公里的距离下探测到 F117。好，那么隐形飞机还隐个啥呢？都被人看到了，不就是个皇帝的新衣了吗？还真不是的啊，这里又藏了一个误区。现代隐形战机的真正目的其实是延迟或阻止对方能够提供武器级锁定的雷达探测。换句话说就是可以将导弹准确的导向目标的那种雷达探测了。因为能够发现隐形战机的低频雷达是无法提供这种精度来引导武器的。所以结果就是大多数国家都有能够识别其领空内隐形战机的预警雷达系统，但他们只是缺乏有效瞄准这些战机的手段。只有将这些雷达与其他更精确但是也看得更近的系统结合起来使用，隐形战机的威胁呢才能够真正得到破解嘛。而且是有限的破解啊！刚才我们说的，在350公里外就能看到 F117的 Label M， 据估计要来的是一架 F35， 它就得要等到人家飞到32公里的范围内才能够启动武器级的瞄准了。隐形飞机真的会隐形吗？当然不会啊！实际上几乎所有的隐形飞机在一些深高频和超高频雷达面前都是明显可见的。既然这样，他们凭什么还叫做隐形飞机呢？没办法，想要在雷达面前完全消失呢，几乎是不可能的。隐形飞机比普通飞机强就强在虽然你能够看得到我，但是却很难打到我。好吧，尽管有点鸡贼，但能够鸡贼得起来本身就很不容易了。今天咱们就来聊聊他们是怎么做到的，以及他们为什么就不容易呢？首先第一个是设计。一个能够使雷达波偏转而不是原路返回的外观设计对隐形飞机至关重要。虽然我们可能已经很熟悉了，因为它在第5代战斗机上已经成为最明显的特征了，但如果你真的想要彻底的欣赏它呢，最好还是退回到它的起点，那架棱角分明的 F117上。F117代表着当年对雷达散射截面的最强计算结果。酷似外星飞行器的造型呢，直到今天看起来都是那么的科幻。反倒是现在更加圆润流畅的 F35或者歼20好像还缺了点味道啊。不过这正好代表着我们的计算能力在这段时间里面取得了多大的进步，可以在一个3维空间而不是2维平面上保持良好的雷达散射设计了。是的虽然有了更多的曲线，但是散射雷达波的底层逻辑还是一致的。
就像这张图片展示的一样啊，隐形飞机的外形呢需要被设计成像是一面面斜镜一样，把雷达波的能量反射到别的地方去。与此同时啊，今天的隐形飞机表面设计还加入了新的理念。它利用适当的弯曲与平滑的过渡啊，让雷达波平稳地通过它，就像水流过光滑的荷叶表面一样，不会留有痕迹。疏而不堵，这不是东方的智慧吗？当然啊，就需要更好的模型和更强的算力了。这是第一个难点啊。接下来第二个。换一种思路，以柔克刚，你拳拳到肉，我就借力打力，用特殊的材料把你发射过来的雷达波全给吸收掉，这便是雷达吸波材料了。因为有一些特殊的地方啊，仅仅只是靠外形设计呢，还是无法彻底解决问题的。比如像机翼的前缘、进气道的入口、垂直尾翼的表面等等，都会产生大量的回波。在这儿呢，就必须要采用吸波材料加以辅助了，它简称 RAM（Radar Absorbent Material）。其工作原理是将雷达发射过来的电磁波的能量吸收，转化为热量，再发散到空气当中。通过与第一个外形设计相结合呢，就能够将战斗机的雷达截面减小到和一只中型鸟类差不多的水平了。而什么算是中型鸟类呢？指的就是大部分体长在20到40厘米之间的鸟类了。你看啊，这么算起来，等于就是把战斗机缩小了50倍嘛，还是非常可观的。但是啊 ，RAM 维护起来就是一场噩梦了。为什么拥有一架 F-35或者歼20那么贵呢？这一定就是其中的一部分原因了。同时啊，高温也是一个问题啊。甚至通过一些资料，我们已经知道，隐形战斗机是很难维持持续的超音速飞行的。并不是发动机不给力啊，而是 RAM 不给力，速度一快，跟空气的摩擦一剧烈，温度就升上去了，然后吸波涂层就废掉了。你飞得越快，暴露的就越快，很尴尬，这就是第二个难点了。好，如果说前面两个大家都能够比较容易想到的话，那么后面这几个呢，就是往往被忽略的了。第三个。生产公差，隐形设计在数学运算上的复杂性和 RAM 材料在应用上的烧钱性是一回事，但是能设计也能花钱，这隐形飞机就能够自己组装出来了吗？不行吗？能够大量部署它们的重要前提其实是必须要能够以极其严格的生产公差去制造它们的水平才行。在隐形战斗机的表面，即使是面板之间极其微小的缝隙呢，也会使它更容易被雷达探测到的。因此，组装隐形飞机的过程就是一个非常艰苦的过程了。它既需要大量的专业知识，也需要很多相当昂贵的设备的支持。引用一篇专业文章里面的描述就是如果飞机外部结构的部件经过精密加工，以极小的公差配合在一起的话，那么隐形要求就可以更容易的满足。换句话说就是减少和接近消除结构部件之间的间隙呢，对于实现飞机的隐身特性是非常非常关键的。实际上，这正是难倒很多国家的一点啊。之所以美国能够把自己的隐形优势保持了那么久呢，也得益于此。比如产自1990年代至2000年代的 F-22，它的制造公差大约为1/400毫米，这在当时是相当不可思议的。但即便如此，仍然还是需要用胶带填缝剂和 RAM 材料来处理缝隙，才能够保持住飞机的隐形轮廓。而到了 F-35，据说生产公差又提高了几个数量级，但你看覆盖缝隙的 RAM 材料呢，依然清晰可见。所以这第3点是难上加难啊。第4点就是如何隐藏自身的红外和电磁特征了，别被动的挡着了，却把主动的给泄露出去了。考虑到只要燃烧喷气呢，就一定会带来红外特征，所以为了减轻一点点，那就把发动机埋得深一点嘛。隐形飞机通常将发动机安装在机身的深处，在排气口周围呢装有特殊的护罩，以便在释放热量时能够快速散发。同时这种方法还有助于管理飞机的声学和视觉特征。换句话说就是不仅让敌人的机器不容易发现我，也要让敌人的人不容易发现我。当然，这儿的难点就是，并不是所有的隐形飞机都能够有效的遮住发动机的，也并不是所有的护罩都是那么容易设计的。最后还有一点，也是恰恰不能硬塞进去的一点那就是人的因素。利用有利的地形，准确的情报敌人的弱点和你对自己驾驶的飞机的了解程度来制定计划，规划路线，以最大限度的减少暴露于可能会发现或者攻击你的敌人防御系统面前的风险。这就意味着飞行员以及飞行团队本身也是隐形战机的重要组成部分了。好了，听完以上几点，朋友们觉得印度大概还需要花多少年才能够端出一架像样的隐形战斗机呢？歼20和 F-22谁更厉害昨天看了一个帖子，老外也是挺有意思的把他俩从作战半径
机身布局、机动性、隐身性、攻击性和生存能力等等方方面面都做了很多详细的比较。但其中有一个我觉得他提供的思路呢，我是挺认同的啊。他说，与其关注飞机本身，不如去好好的研究一下这2架飞机所依赖的主要的空对空武器，就能够知道他俩斗起来谁会占上风了啊。那两者的主要空对空武器是什么呢？是长度超过了4米，射程估计能够达到300到400公里之间的霹雳15导弹，和长度只有3.6米，射程只有110公里的 AIM-120导弹。这2种射程差异明显的武器就彻底将歼20和 F-22给拉了开来。前者是干什么的？那是在防区外远距离的狙击高价值的空中目标嘛，比如像鹰眼预警机和空中加油机等等。其他的战斗机呢，根本就入不了它的法眼，因为一旦那2个关键的东西被打掉，战斗机就等于是 game over 了。而后者 F-22是一架传统的空中优势战斗机，其目标呢是为了击落跟它有着相似射程的战斗机，比如 F-15等等。为什么就不能打远点呢？因为它装备的 AIM-120中程空导弹比它早了10几年服役嘛。这样的分析有问题吗？理论上还真的是站得住脚啊。因为虽然鹰眼的眼睛真的很雪亮，但是看隐形战斗机还是有点白内障。于是歼20就可以在不被它发现的情况下呢接近它，这几乎就消除了鹰眼的全部优势啊。要知道它的生存全靠能够比敌人更早的发现敌人，才能给自己的队友 F-15和 F-22先发制人的优势嘛。好，这下先发不了了。在他还无法跟踪到歼20的时候呢，一枚霹雳15已经以4马赫的速度上路了，他能躲得掉吗？很难说啊。机动就不要想了啊，这是一架1960年代设计的大型慢速螺旋桨飞机，剩下的虽然干扰弹可以尝试着用一下，但霹雳15还可以切换到红外嘛，照样能够打得准。Game over 好像是稳的呀。那好， F-22退下换 F-35上来呢？是的啊，他可以用同样的战术先干掉咱们的预警机嘛，凭着自己很难被发现的极小的雷达反射截面。但是它还是只有 AIM-120可以用啊，还是要比歼20要更加接近对方的防区才行啊。这个呢就是一个严重的风险了。歼20鼻子上面的有源相控阵雷达它不是摆设啊，它呢也许就能够发现它了。好吧，这么厉害，肯定有朋友表示不服啊。我理解并尊重啊，要知道这就是纸上谈兵罢了，属于吃瓜群众的娱乐项目，谁说的都不见得是对的呀。这个堪比好莱坞大片的海上追逐场景呢，实际上是真实发生的。追的一方是美国的海岸警卫队，被追的一方就厉害了，是哥伦比亚毒贩的自制潜艇。已经很令人震惊了吧？毒贩居然拥有自己的潜艇。但先别急着把嘴张大啊，更令人吃惊的在后面呢。相比起这些业余的潜艇毒贩们真正看上的其实是一艘前苏联的胡布级攻击潜艇了，而且他们还真的就差一点从俄罗斯人手上把它给买到了。怎么回事呢？故事还要回到30年前那一年是1991年，苏联解体。虽然一个新的俄罗斯政府取而代之，但是在这个过渡时期呢，依然陷入了可怕的财政困境当中。由于缺乏运营和维护其庞大军事机构所需要的资金他们甚至连人员的工资都已经发不出来了。结果就造成，既然国家靠不住，那军方的官员们就只有自寻出路维持生计了。他们的出路就是变卖军火。给你举一个非常奇葩的案例由于 hold 不住对资本主义糖水的热爱，俄罗斯的官员们甚至用了一支由军队和潜艇组成的舰队与美国饮料巨头百事可乐进行交易，以换取一批新的汽水。同时直接就把这家饮料公司推到了这个地球上第6大海军拥有者的位置上百事海军就此诞生了。好在它毕竟还是家美国的公司嘛，虽然五角大楼并不太高兴，但也犯不上过度干预。再加上百事的 CEO 唐纳德·肯德尔呢，还巧舌如簧，口口声声说，你看咱这可是为了缩减俄罗斯的海上力量做出了突出贡献就差伸手要个奖章了。五角大楼想想也是于是就这么算了。但是对另外一起涉及到削弱俄罗斯海上力量的交易呢，他就怎么也算不了因为这笔交易的对象是大名鼎鼎的哥伦比亚贩毒集团卡利。事情的缘由是这样的：1980年，一位名叫路德维希·费因伯格的俄罗斯男人带着他的美国梦来到了迈阿密。
他很快呢就找到了一份工作，担任黑帮甘比洛家族的打手，干的都是那些我们经常能够在电影里面看到的事情啊，从各种人身上榨取金钱。因此他就给自己起了一个艺名，叫做泰山，并且最终赚到了足够他建立起属于自己事业的第一桶金。犯罪事业的风生水起呢，也很快帮助他结识了很多黑白两道的朋友，其中很有影响力的一个就是90年代著名说唱歌手香草冰了。香草冰觉得，你跟我的另外一个朋友胡安·阿尔梅达很登对嘛，他可是一个相当成功的生意人哦。我来介绍你俩认识认识。这两哥们儿走到一起呢，发现果不其然啊，正好可以把国际生意给开拓了。阿尔梅达经营着高端船只和异国情调的进口汽车生意，小有成就，而且骗术了得啊。泰山则来自俄罗斯，在这里和家乡都有着千丝万缕的社会关系，于是他们的生财有道就是在崩溃后的俄罗斯飞进飞出，用美元购买从摩托车到直升机的所有东西，然后再将这些东西呢卖给客户来获得可观的利润。很快，他们的客户中就有一个大人物了，他就是在美剧《美国头号通缉犯》中拥有主角光环的纳尔逊·耶斯特了。耶斯特则与另外一个更加响当的名字巴布洛·埃斯科巴经营的麦德林贩毒集团有着密切的联系。从各个方面来看耶斯特都是一个更加严重的罪犯了。比有点滑稽或者说不那么凶神恶煞的泰山和阿尔梅达都要更加严重。尽管如此呢，泰山还是选择和他成为了好朋友，并且他们的这种友谊在通过由耶斯特牵线卖给了麦德林集团2架俄罗斯的卡莫夫直升机后呢，变得更加有利可图了。在这之后泰山和阿尔梅达两个人就正式成为了贩毒集团在采购俄罗斯装备时的中间人了。他们经手过很多的猛料，但最猛的莫过于从麦德林集团里面分离出来的卡利集团的一个请求了，因为这个请求是一艘潜艇。毒贩认为这个主意酷毙了既新鲜又隐蔽，而且一次还能吃个大的，实在是很吸引人啊。于是他们就问耶斯特能不能搞得到。耶斯特一听活来了，就给毒贩们开了一个价，要5000万美元。这个价格差一点直接把毒贩们劝退了。好在耶斯特反应快马上就加了一句，但你们一次能运价值4000万的货2次不到什么都赚回来了。别犹豫要相信自己一开始的直觉嘛。于是毒贩点了点头 ，Let's do it。剩下的嘛就是泰山去联系他在俄罗斯的关系了。几天之后，电话打了过来，对方一开口呢，就把泰山给直接问懵了。你是想要一艘带导弹的，还是不带导弹的潜艇呢？不，最好还是不要带吧。总之这话里的意思就是只要钱管够，什么潜艇你都有他们聊到的是一艘胡布级的柴电混合动力攻击潜艇了。它从1950年代起便开始服役了，长约90米，宽约7.5米，有着足够的空间放下卡利集团所有想要装的毒品了。而且还附着10个鱼雷管呢，意味着万一发生意外，还有足够的火力干上一场完美。当然大概率是干不起来的，因为这款潜艇真的是足够隐蔽啦。虽然柴油电力潜艇在水面上时比美国使用的核潜艇呢更加容易被发现，这主要是归功于它的发动机声音很大，并且要排放废气嘛。然而一旦潜到水下呢，潜艇本身实际上就不会再消耗柴油了，为它提供推进力的是已经由柴油发动机充好电的电动机了。因此即使是柴油潜艇在水下也是很难被发现的。事实上在2005年举行的一系列军事演习中呢，一艘巨大的尼米兹级航空母舰罗纳德·里根号多次被一艘成功潜入航母编队的瑞典柴电潜艇击沉所以不用说这样的潜艇只要是个想要把毒品偷偷运到迈阿密的毒贩，看了都会直流口水的我们接着前面讲在得到了肯定的答复之后呢，泰山和阿尔梅达就启程前往俄罗斯了。令他们没有想到的是接待他们的居然是一些俄罗斯的高级海军军官，并且直接就把他们带到了其中的一个秘密潜艇基地里面，让他们尽情在这儿参观选购，搞得泰山都有点不自在了，开始怀疑起来，这到底是个合法的交易还是个非法的交易呢？直到他问军官们，我能不能跟这艘潜艇合个照呢？因为只有这样才能向毒贩们证明他们想要买的潜艇的确就停在这儿嘛。被显而易见的理由给拒绝时，他才确信，这的确是个非法的交易不过有什么问题不能用钱来解决呢？他随即掏出200美元，默默地递给了陪同的俄罗斯人。手握巨款之后呢，军官说，不是不能拍是不能随便拍，比如咱俩合个影什么的是没问题的于是就有了这张照片。好了，潜艇在这儿，交易也已经谈妥，就等着耶斯特打钱了可事情哪有那么顺利呢？
一方面啊，联邦调查局早就把泰山给盯上了，甚至就在他的身边呢，还被安插进了卧底。正是这个卧底首先发现被泰山随意放在桌子上的和潜艇的合影照片的。另外，他还送了一部号称是无法追踪的手机给泰山，但实际上呢，泰山打的每一个电话都被监听下来了。这被卖的啊，真是一点不剩了。但事实证明，他还能被卖得更惨。跟卡利集团对接的耶斯特呢，告诉对方，你们应该每2周支付一笔1000万的费用来分期购得这艘潜艇。但是在收到第一笔货款之后呢，就消失了。当然，一起消失的还有这笔本来应该是打给泰山的1000万嘛。你看，里里外外都被人卖了，这个泰山可比那个泰山惨太多了。不过好在是这样，毒贩们的俄罗斯潜艇之梦呢，才最终成了黄粱一梦啊！否则开篇的那场戏呢，可能就要重拍了。我是火箭叔，今天的故事到此为止。关注我，咱们下期再见。车轮可以提供速度，但履带却可以提供通过性。该怎么在这两者之间取舍呢？1933年啊，奥地利戴姆勒汽车公司呢给我们做出了示范。他们说，只有小孩子才做选择，咱们成年人啥都要，既要履带又要车轮。于是这辆奇丑无比的车呢便诞生了 ADMK。它装有履带，由一个主动轮、一个诱导轮和2个负重轮组成，可以带着车辆和上面的3名士兵以及少量的装备呢穿过崎岖的野路，不受战场环境的影响，哪怕慢一点点。好，但它同时呢也带有4个轮子，不用的时候呢，既可以4个都挂在后面，也可以分开来，每个脚上都挂上一只，可以起到更好的迷惑效果。咦，这辆车是已经4脚朝天挂掉了吗？等到了铺装路面呢，它就可以换上轮子跑快一点了。怎么换呢？2个后轮装在这2个负重轮之间的带有特殊离合器的传动轴上面，2个前轮则带着2个副驾的座位，可以从折叠的位置呢翻下来，提供转向。车身长度增加了，于是拉货量也应该是有所提升的。后来这玩意儿居然还做了升级，变成了一辆代号为 RR-7 的装甲车，被德国人给看上，总共生产了140多辆出来。你说要是这个概念保存至今，还有硬派越野的存在空间吗？在颠簸的行驶过程中，如何保持稳定的开炮？坦克其实是有2种方法的，一种是不管你坦克有多颠，我只要保证炮管不颠就可以了。另一种是不管你轮子有多颠，我只要保证车身没那么颠就可以了。要是你的话，选哪一种呢？只管稳定炮管看起来是更靠谱也更容易的，对不对？所以它才成为了今天的主流嘛。但是啊，二战时期德国人却有着不一样的执拗，他们想要让自己的虎式从底盘开始就能够在奔跑当中保持最强的稳定性了。事实上他们的确也做到了，但代价却是一套与众不同的数量庞大的负重轮了。所以这套复杂的负重轮系统是怎么解决问题的？而如果它真的那么好，美国的坦克为什么就不那么干呢？我们今天来简单讨论一下。首先一个不争的事实是，对于履带轮来说，数量越多，行驶还真的就越平稳。为什么呢？因为它可以帮助坦克将车身的重量更加均匀地分布到履带上，减少了对地面的压力，降低了对使用场景的挑剔程度，哪怕是再松软再泥泞的地方呢，也能基本上没有压力的通过。举一个例子你就懂了。黑豹坦克重约 44.5 吨，但是通过负重轮和履带的处理，每平方厘米对地面的压力却只有 0.88 公斤，还不如一个普通的士兵来得大。你说得要什么样的路况它才过不去呢？所以理论上你想要的一辆坦克一定是负重轮越多越好的。但是矛盾产生了，车身就那么长，怎么才能装下更多的负重轮呢？英国的丘吉尔坦克交出的答卷是用小轮子。你看它那密密麻麻的小轮子呢，真的就把坦克的2侧排得满满当当的。有用吗？当然有用了。对不起，轮子没有那么多的谢尔曼，它浮起来的能力确实是强了不少，是宝贵的优势，但是却也有着掩盖不了的劣势啊。小轮子一旦遇上崎岖的地形，那就堪比灾难了，那颠的会让你怀疑人生的。我有辆20寸的折叠自行车和一辆正常的26寸的山地车，都没有避震去其同样的山路，仿佛经历了2种不同的人生。而且装上小轮子坦克不光颠，还特别废。它有着更大的滚动阻力，它有着更高的磨损程度，它需要更频繁的维修保养。德国的3号和4号坦克呢，就是被这些问题所困的。然而这还没完，装上小轮子的坦克还开不快。谢尔曼与丘吉尔虽然后者更能扶，但是最高速度却只有前者的1半。你能够说它的机动能力更好吗？
那该怎么办呢？如何才能解决在有限的空间里面装大轮子，跑得更快、跑得更稳的问题呢？德国人说：“你们都傻，把它们叠起来不就可以了吗？”你看啊，从虎式开始，它的负重轮安排就是这个样子的。每根轴上套了3个车轮，然后交错的插在一起，从而实现了又大又密，把小车轮的优势给拿了过来，就既能开过别人走不了的路，也能够一边走一边朝别人稳定的开炮了，妥妥的神器，有没有？前提是它不要坏。来看先前的这张图啊，要是第5根轴上最里面的这个车轮坏了，要怎样才能把它给换下来呢？你至少得要先卸下其他8个车轮才行啊！这种维修量可是上不得战场的啊！德国人哪来的自信，觉得他们就不会遇上英国人的地雷呢？结果修吧。即使后来的黑豹和虎王逐渐做了简化，但维修起来依然是不容易啊！并且它还有个问题，由于轮子和轮子挨得太近啊，在沾满泥泞度过一个俄罗斯寒冷的冬夜之后，便直接被冻住了。于是坦克组员的工作清单里面不得不再加上一条：休息之前先清理履带。这是战场上该干的事吗？所以美国人说：“去你的大轮子嘛，我们可没有那么多功夫来伺候它，颠一点就颠一点吧。”他们的谢尔曼不管装的是垂直还是水平的涡壳弹簧避震系统，开起来都会比虎式更加的摇晃颠簸。那是不是就意味着他们就直接放弃了运动中开炮的诱惑呢？哪里啊，只是思路不同而已。他们开发了一套不让炮管摇晃的系统，利用陀螺仪的稳定性使其置身事外，而且事实证明，这才是更加成功的尝试啊。于是至今火炮稳定系统都保留了下来，并且越来越强了。当然，对大轮子的追求呢，其实也并没有放弃啊。今天的坦克在拥有了更好的悬挂、更多的减震和更强的发动机后，终于使轮子在大和密之间找到了平衡。好了，这就是今天的内容。我是火箭叔，关注我，把不一样的科学知识讲给你听。汽车脏了就要洗，那么坦克要是脏了呢？也是要洗的吗？但怎么个洗法呢？这讲究可就不一样了啊！咱们来看看，先来看全自动的德国。再来看半自动的美国。这个是专门负责来搞笑的吗？最后啊，战斗民族当然是要与众不同啦，必须是 muscle powered， 全手动。这些 T72 坦克的炮塔顶上为什么要焊上笼子呢？难不成是为了伪装？并不是啊，他们是怕来自标枪反坦克导弹和 TB2 无人机的灭顶之灾了。因为这2种武器都是可以从坦克最脆弱的部位头顶发动进攻的。先来说标枪啊，采用红外导引头的它呢，命中率极高，而且是个纯粹的发射后不管的武器，只用30秒便可以锁定目标，在攻顶模式下几乎可以灭掉任何一辆坦克，而且射程也高达 4.7 公里。
再说 TB2 这种土耳其制造的短程战斗无人机呢，能够携带多达4种精确制导武器，其中就包括了一种激光制导的反坦克导弹。在无人机用激光引导后呢，它也能够在坦克的上方准确的炸开，直接将其报废。相当厉害，对不对？而且你看啊，又是红外又是激光，如此高科技的玩意儿，你临时焊个笼子就真能够防得住吗？别说，还真可以啊！乌克兰就花血本发射了一枚标枪，实际测试了一下，发现罩着笼子的 T64呢，其战损程度仅限于笼子毁了而已，炮塔装甲依然健在啊！这成本收益比简直太高了。为什么会这样呢？因为反坦克导弹用的基本上都是高爆战斗部，它不是用动能，而是用化学能来穿甲的。它通过空心装药的方式，以爆炸时产生的高温溶解金属药性皂，再利用爆轰波的冲击呢，将这股金属射流以高达每秒1000到3000米的速度推出，使其穿透坦克装甲并对成员造成伤害。不过它的穿甲能力呢，跟它的药性皂口距离装甲的高度是有很大关系的，太近太远都不行。所以坦克顶上的笼子，或者咱们应该叫它格栅装甲的作用啊，就要么是把导弹夹住让它炸不了，要么就是让它提前炸，错过了破甲的最佳炸高。如此有效，那丑一点就丑一点吧。从机翼下方或者弹舱里投下炸弹很正常，但你见过从飞机的屁股上把炸弹给拉出来的吗？北美航空当初为美国海军设计的舰载超音速轰炸机 A5 就是这么干的，或者说是打算这么干。为什么呢？因为通常飞机都不太可能在超音速的情况下投掷炸弹，可咱之所以用 A5 呢，就是看中了它的高速啊。你告诉我在最重要的时候反而需要杀一脚，我就不乐意了。于是设计师就开了个脑洞，把 A5 的2台发动机分开一点点，在机身中间呢正好就空出一个完美的通道，然后再把油箱也做成圆柱形可抛弃的，跟一枚核弹串联在一起，装上可折叠的尾翼，再带上整流罩之后呢，一整根塞进通道里面，看着像是一枚巨大的导弹，还挺唬人的啊。但其实发射呢超简单啊，就是用大约每秒15米的速度把它向后弹出去就可以了。以这样的方式呢，哪怕是在超音速 A5 也能够安心的下弹了。不过在实践中，这玩意儿完全不让人安心。一是由于缺乏向后抛射炸弹的准确弹道数据，轰炸计算机呢很难做出准确的判断，所以投掷的偏差非常大，大到连对精确度没什么要求的核弹都受不了的程度。二是它的后门看得不太紧啊，从航母上弹射起飞的时候呢，很容易失禁，把肚子里面东西全流了下来，然后造成一片火海。还好这架测试机里面呢，把3节都换成了油箱，至少避免了一次核事故。